अब जूझन को गाओ, अब जूझन को गाओ, अब जूझन को गाओ, अब जूझन को गाओ। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, दीन के दीन के हेत पुरजा कट मरे कबू न छाट खेत मरने का चाओ है सहार के द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे द्वार, परा हमारे द्वार। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, ओ सपना की रेन का तो आओ हमारे पास। मरता मर
आप मुगद मोह तारे, आप मुगद मोह तारे। आप मुगद मोह तारे, आप मुगद मोह तारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन। दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। गुण तेरे सार संभाली, गुण तेरे सार संभाली। मोह निर्गुण के दाता रे, मोह निर्गुण के दाता रे। मोह निर्गुण के दाता रे, मोह निर्गुण के दाता रे। गरीब का दर्द सुनाई, गरीब का दर्द सुनाई। जियो पिंड सब तारे, जियो पिंड सब तारे। ओ हारे तेरे दर्शन हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, मोहे दीन पेखारी, प्रभु दाता मोहे दीन पेखारी। तुम सदा सदा उपकारे, तुम सदा सदा उपकारे। सो किछ नाही जे मैं ते होवे, सो किछ नाही जे मैं ते होवे। मेरे ठाकुर
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਹਾਥ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮਾਰੇ तेरे दर्शन को हम वारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम वारे तेरे दर्शन को हम वारे धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब 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 सत श्री अकाल ਕਮਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ ਭਾਰੇ ਮਰ ਜੰਮੇ ਮਾਰੋ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਮਰ ਜੰਮੇ ਮਾਰੋ ਭਾਰੇ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝੇ ਦੁੱਧਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰੇ
ਅਰੇ ਕਮਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਔਖੀ ਕੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਹੀ ਔਖੀ ਕੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ ਔਖੀ ਕੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतिपाले सास सास प्रतिपाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतिपाले अपना बिरद संभाले औखी कड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले प्रभ से लाग रे मेरा जीत लाग रे हो मेरा जीत आते अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत अपना बिरद संभाले औखी कड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले प्रभ से लाग रे हो मेरा जीत लाग रे हो मेरा जीत आई तन हमारा मीत आद अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत उस पे साहेब के अचरज देख बड़ाई मन बिलास पे साहेब के अचरज देख बड़ाई सिमर सिमर आनंद कर नानक पूरन पैज रखाई हरे सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई पूरन पैज रखाई हरे सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई कड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले
ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ 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 ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਓ ਦੀਨਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਓ ਦੀਨਾ ਗੁਰਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਸੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਸੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਸੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਸੀਏ ਕੰਚਨ ਕਰੇ ਮਨੂਰ ਮਲੀਨਾ ਕੰਚਨ ਕਰੇ ਮਨੂਰ ਮਨੀਨਾ ਕੰਚਨ ਕਰੇ ਮਨੂਰ ਮਲੀਨਾ ਕੰਚਨ ਕਰੇ ਮਨੂਰ ਮਲੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵਨ ਚੰਦਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵਨ ਚੰਦਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵਨ ਚੰਦਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵਨ ਚੰਦਨੋ ਸਵਾਸ ਕਰੇ ਲਾਖੀਨਾ ਸਵਾਸ ਕਰੇ ਲਾਖੀਨਾ ਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰੇ ਲਾਖੀਨਾ ਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰੇ ਲਾਖੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਜਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਜਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਜਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਜਾਤ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਲਾਖੀਨਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਸੰਗਲੀਨਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਸੰਗਲੀਨਾ ਕਰੇ ਸੰਗਲੀਨਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ 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 ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਜਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਨਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਜਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਨਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਪੀਨਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਚਲੋ 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 ਦੁੱਧ ਪੀਨਾ ਗੁਰਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ ਹੈ 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 ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰੇ ਪਰ ਬੀਨਾ 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 ਪ੍ਰੇਤ ਕਰੇ ਪਰ ਬੀਨਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰੇ ਪਰ ਬੀਨਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰੇ ਪਰ ਬੀਨਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰੇ ਪਰ ਬੀਨਾ ਗੁਰਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ 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 ਛੋੜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਓ ਦੀਨਾ 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 ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਓ
ਦੀਨਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਓ ਦੀਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਅਪਤੀਜ ਪਤੀਨਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਮਨ ਅਪਤੀਜ ਪਤੀਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਅਪਤੀਜ ਪਤੀਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਅਪਤੀਜ ਪਤੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੇਤ ਜਮਾਂਡ ਸੂਰਮਾ ਜਮਾਂਡ अब जूझन को वन को दाओ अब पहला मरण कबूल पहला ओ पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास 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 सूरा सो पहचानिए सूरा जो लड़े दिन के हेत जो लड़े दिन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै पुरजा पुरजा कट मरै पुरजा पुरजा कट मरै पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े खेत कबू न छाड़े खेत कबू न छाड़े कबू न छाड़े खेत गगन मामा बाजो गगन मामा बाजो परे निशाने का परे निशाने का वाह 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 गोबिंद सिंह का चाव है के द्वारे हाथ पर पूछे कौन है अरे द्वार मारो तुम्हारे द्वार वाह वाह गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला सच्चे तखत रचाया हरे सच्चे तखत रचाया सत संगत मिला सत संगत मिला सत सत संगत मिला नानक निर्भय निरंकार 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 जसीता खिलावे गोर सिमर मनाई काल का गोर सिमर मनाई काल का
ਸਿੱਖੀ ਵਾਹੋ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚਲਾਇਆ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚਲਾਇਆ ਆਪੇ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਰਾਸ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास से होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है घर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी वाहे। पंजा प्यारियां चार साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई का ध्यान तर खालसा जी साहिब बोलो जी वाहे। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चरवाए उबलदियां देगां च उबाले गए सी नहीं कीती सिखी सिदक केसां सुआसां संग निभाई तेरे भाणे नूं मिठा करके मनिया समूह सिंह सिंघणियां भुचंगियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी दे दर्शन दीदारियां दा ध्यान धर खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म कार जय जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी वाहेगुरू। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरू। दातार जीओ श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੜ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਮਤ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਧਰਮੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਢੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਾਪ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਤ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਰਿਆਇ ਕਰਾਓ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਓ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਓ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਈਕ ਬੰਦ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸੂਰਮੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 6-1 ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ SRB ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਬੇਨੀਵਾਲ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ, ਰੇਨੂ ਪਟਨਾਗਰ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਅ ਜਸਟਿਸ और रविंदर सिंह यादव स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम और श्री राहुल अग्रवाल चीफ प्रोबेशन ऑफिसर। इन्होंने लोगों ने 6 लोगों ने सिर्फ कैलाश गहलोत को छड़ के सब ने भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई का विरोध किया और इस विरोध का कारण की है वह भी तुहानू दस दिंदे आ। ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के दर्ज है उस दे अनुसार जो जेल मंत्री अपना कैलाश गहलोत ने उन्होंने हवाला दिता कि दविंदरपाल सिंह भुल्लर होरां दी रिहाई होनी चाहिए है क्योंकि वो पिछले 25 सालों तो वध समय तो जेल दे विच बंद ने और उन्होंने होम टाउन जो अमृतसर पुलिस है उसने भी नो ऑब्जेक्शन दे दिता है और इसके अलावा गंभीर बीमारियों तो पीड़ित ने। पर इन्होंने कहा कि नहीं ये अतवादी है और ये दोबारा देश के लिए खतरा बन सकता और इसकी रिहाई नहीं होनी चाहिए और 6-1 के मते दे नाल इस रिहाई नूं रोकिया गया। कच्चा चिट्ठा है और ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਲਈ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ एक कच्चा चिट्ठा है साड़ी धार्मिक आज़ादी का देश दे विच कि देश का केंद्रीय संस्कृति मंत्राला एक ट्वीट करता है बंदी छोड़ दिहाड़े की जानकारी देने वास्ते और सरकार के लोगों वालों या सज्जे पक्षी जिहड़े विचारधारा के राइट विंग एक्टिविस्ट ने उन्होंने विरोध तो बाद इसनूं रोक लिया जाता है। तो ये जिहड़ियां सारियां गल्लां हो रही ने, एक पासे जस्टिन ट्रूडो सानूं अज वधाई दे रहे ने अपना की कहते ने बंदी छोड़ दिवस की और होर जिहड़े बाहर दे वड्डे आगू ने विदेशों दे विच बैठे वो दे रहे हैं और साडे इत्थे जो देश दे विच आज बंदी छोड़ दिवस की जी ट्वीट है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय हटा लेंदा। ये बहुत साढ़े वास्ते एक तड़फ की गल है कि असीं जिथे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई की गल करने कौम नूं एकजुट होने की गल करने उत्थे साडे नाल हो रहे वितकरे नूं असीं शायद समझण की कोशिश नहीं कर सकते। और साडे विचकार जिन्नी भी संगतां इत्थे आईयां ने सब का धन्नवाद करने मैं बेनती करांगा सरदार परमजीत सिंह सरना जो कि प्रधान ने श्रोमणी अकाली दल दिल्ली इकाई दे वो साडे विचकार आए ने और अपने जो वलवले ने इस बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैं बेनती करांगा वो जाहिर करन। उस तो बाद सरदार मनजीत सिंह जी के और उस तो बाद भाई साहब भाई गुरदीप सिंह मिंटू धन्नवाद करनगे संगतां दा
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। परम सत्कारयोग ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਰਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਿਰਫ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਇਹ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਉਸ ਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਔਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਗਰ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਤਦ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਆਵੇ, ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਵੇ, ਕਹੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਲੱਪੜ ਮੇਰੇ ਸਖਤ ਤੇ ਸਖਤ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸੇ ਲੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਕੈਦ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕੈਦ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਣ। ਜਦ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੜਪ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਔਰ ਏਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਏਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਇੰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ 7-8 ਸਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2017 ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਬਕਾ MLA। ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੋਰਟ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ FIR, ਇੱਕੋ ਸਬੂਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2014 ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ 5 ਦਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੇਸ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਟਡ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ। ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ MP, ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾ ਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਹੋਮ ਦੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿੰਦੇ, उन्हें मीटिंग ली, नाल ही नॉर्थ ब्लॉक होम मिनिस्ट्री का मीटिंग सी। उन्हें कहा जी हमें 15 दिन दे दीजिए, हम 15 दिन में अपील डालेंगे हाई कोर्ट में सज्जन कुमार के खिलाफ। असी कहा जी 15 दिनों के बाद की माहौल होएगा, मान लिया वकीलों ने केस तैयार करना है, लेकिन तुसी मेहरबानी करके बाहर मीडिया खड़ा, प्रेस अंदर बुलाओ और बोलो कि असी सज्जन कुमार के खिलाफ कड़कड़डूमा की ट्रायल कोर्ट के बरी करने के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं। सरकार गई, अज जे सज्जन कुमार अंदर है, जे उस दिन असी 5-7 दिन तुसी सारिਆਂ ने लड़ाई ना लड़ी हुंदी ते आज सज्जन कुमार भी बाहर हुंदा। जिवें खालसा जी एक गल समझ लो, जेड़े बंदियां दे बिक गए जो वो खरीदार नहीं हो सकते। अगर विके हुए लीडरां नूं, विके हुए ज़मीरां दे हत्थ च कौम दी बागडोर है ते समझ लेना ये रिहाइयां कदे नहीं होणगियां। इत्थे रिहाइयां, इत्थे पैरोलां, इत्थे माफिया बलात्कारियां दियां होणगियां, रेपिस दियां होणगियां, कातलां दियां होणगियां। आ देख लो बिल्किस बानो दे कातल, तां आ देख लो राम रहीम, 20 वारी उसनूं तुसीं दे दिओ 4 सालां च पैरोल या उसनूं फल्लो दे दिओ। इत्थे 25-25 साल च एक दिन दी फल्लो नहीं, एक दिन दी तुहाडे कोल उन्हां वास्ते रिहाई नहीं। मैं समझदा वां कॉन्स्टिट्यूशन, इंसाफ, कानून कहता है उम्र कैद करने तो बाद छड्डना चाहिए। अज 80-80, 85-85 साल के होने तो बाद सरकार आखे कि इन्हां तो देश नूं खतरा है। सरकार आखे कि इन्होंने माफ़ी नहीं मंगी, ये माफ़ी मंगण ते असी छड्ड देंगे। मैं पूछना चाहना बिल्किस बानो के कातलों ने छड्डी सी, मंगी सी?
ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਏ ਫਿਰ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਈ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੇ, ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਮਾਫੀ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਗੋਪਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੁਡਾਏ ਸੀ, 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਛੁਡਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਝੀ ਪਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਲੈਕਸ ਅੱਜ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਭੈਣ ਜੀ,
ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਚਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੇਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਲਾਣ ਦੇ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤਰਜ਼ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲੈਣ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰਾ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਿੱਟਿਆ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਓ ਬਿਰਦ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਜ, ਚਿਪਤਾ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਂ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਨਕਟ ਟੀਵੀ 84 ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੈਮਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਨਿਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਸ ਵੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਨਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਿਹਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ। ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਹੋਰ ਮੁਜਰਿਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਤਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਖਾੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਸੋ 3 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ 2:30 ਵਜੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਜਸ ਗੁਰੂ ਜਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 4-5 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿੜਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਪੂਨੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਫੰਦਾ ਚੁਮਾਂਗੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਧਾਕਾਂਗੇ, ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਛੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੋਗੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਲੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਇਹ ਕਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਮੰਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਕਿ ਅਨੂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ TV 84। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਚੱਲੇ ਕਰਨੀ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ। ਔਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਨੇ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੱਲਣ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੇ ਤੇ ਪਲੇਨ ਚ ਸਰਕਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਗੁਮਾ JCP ਸਵਾਰ ਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਕਾਤਲ ਛੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦਿਓ ਪੈਰੋਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਕਚਾੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰਾਫੀ ਲੱਗਾ, 25 30 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਠੀਕ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ BJP ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੂ ਲੱਭਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ 84 ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਾਈ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਲਾਹੌਰੀਆ ਜੀ ਹੋਣ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਲੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗਿਆ ਨਾ। ਟਾਈਟਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤੀ। ਉਸ ਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, 100 ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ HKL ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਸਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਰ ਜੀ। ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 14 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ 14 ਸਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਆਪਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ SCPC ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। SCPC ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਈਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ SCPC ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ? ਜਾਂ SCPC ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ SCPC ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ SCPC ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਅਖਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, TV ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ,
ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧੜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ, ਬੇਫਿਕਰ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ 84 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 84 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 31 ਤਰੀਕ, 1 ਤਰੀਕ, 2 ਤਰੀਕ 99% ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਟਾਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਆਗੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 1 ਜਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ G20 ਮਨਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਮਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਮਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਗੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਤੱਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ। ਅੱਜ ਵਾਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਵਾਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹੀਓ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਯਾਚਿਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਕਿ 4-5 ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 6 ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। 6-1 ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6-1 ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਹਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ NOC ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਭੁਗਤ ਲਈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਸਿਰਫ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਖੜੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ ਹੀਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਵੇਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੇਜ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਭੇਜਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਸਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਏ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ, ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਾਮ ਪਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵਿਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਜਣ ਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹੀਓ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ ਕਿ ਕੌਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਮੰਤਰੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਡੀਸੈਂਟ ਨੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਲਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਲਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਲਦੀ ਤੇ ਲਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਲਾ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਲਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮ जीत कर आएंगे, हम छुड़वाएंगे। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਪਾਇਆ? ਪਿਛਲੀ 5 ਮੀਟਿੰਗ ਐਸਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਇਹ ਟਵੀਟ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ 39,000 ਵਿਊ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਦਰਭੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਟਵੀਟ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟ੍ਰੋਲਰ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਟਵੀਟ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ ਫਸਾਏ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਗੂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਲਜੀ ਦੇ ਮਾਤਹਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। 4 ਸਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦਾ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੋਨਿਕਾ ਸਿਟੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਸੋਨੀਆ ਵਿਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ 60-70 ਦੀ ਸਪੀਡ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਨ ਗਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਓ, ਛੋੜੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦਾ तुम्हारी दाढ़ी खुली हुई थी। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ दाढ़ी खुली होने तो परेशानी की सी? दूसरा कहता छोड़ो ना सरदार जी, कृपाण भी पहनी, अमृत भी छका हुआ है। बहन जी की सभा चल रही थी तो हमें लगा कि शायद कोई अत्तवादी ना हो। मैं 15 साल पहले की गल कर रहा कि खुली दाढ़ी वेख के उन्होंने यह लगता कि अत्तवादी जा रहा। तो अज तो माफ़ करना,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, 84 ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੌਰੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਪੈਨ ਆਣ ਤੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਇ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ में जरूर कुछ ना कुछ है। ਦੇਖੋ ਹੈ ਬੁਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 2023 ਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 52 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 92 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, 92 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੀਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਲਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 8 ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਖਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ SGPC ਨੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਰੋਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ MLA ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਕਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ? 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਗੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲਾਲੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ,
ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ। ਜੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਭੁਗਤੇਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਭੁਗਤੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜ ਸਕੀਏ ਔਰ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀਓ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਖੁਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ 4 ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਹਿ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਨਕਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।